बंदन सिमरो अंगद दुख निकंदन। अमरदास गुर हृदय त्यावो, हृदय त्यावो। श्री गुरु रामदास गुण गावो। श्री अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। हर गोबिंद शुभ मत प्रकाशक। श्री हर राय नमोकार जोरी, नमोकार। श्री हरि कृष्ण मनाए बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला, गुर परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला। जिसमें अमृत ज्ञान है, मानिक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों कार्य अनुराग। एक अंकारा सतगुरु, तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दसां पातशाहियां दी जोत, तखत चौर छत्र दे मालिक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां दी अपर अपार किरपा रहमत दा सदका जगत गुरु जाहर पीर जगत गुर बाबा। ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज जी दे पावने अस्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे अज दा महान पवित्र दिहाड़ा खालसा साजना दिवस मनाउंदियां होइयां गुरु दरबार दियां हाजरियां भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जीओ। सतगुरां ने महान बख्शिश रहमत कीती है। अमृत वेले तो लै करके ही गुरु साहब जी के पावन दरबार अंदर धुर की बाणी दा कीर्तन होया। गुरु कियां संगतां ने सरवण कीता और बाहर भाई साहब भाई मरदाना जी दीवान हाल दे विच सो दीवान सजे। गुरु के सिखां ने कवीशर सिंह ढाडी सिंह कथावाचक सिंह
जिन्हां ने गुरु का जस गुरु की संगतां नूं सरवण करवाया है। तो साध संगत जी, अज दे दिहाड़े अज तो 323 साल पहलां धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी ने 1699 ईस्वी वैसाखी का दिहाड़ा ते बिक्रमी संमत 1756 नूं श्री आनंदपुर साहिब जी धरती ते खालसे की साजना की ते महान वडमुली दात, जिस दात नूं देवी देवते भी खोजते भालते हैं, ऋषि मुनि भी भालते हैं, सुर नार मुन जान अमृत खोजदे, सो अमृत गुर ते पाया। अज दे दिहाड़े गुरु साहब जी ने ये अमृत की दात साध संगत जी बख्शिश की। जे विसाखी के दिन का इतिहास पढ़िए तो भाई साहब भाई पारो जी परमहंस ब्रह्म ज्ञानी, जिन्होंने धन श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज सेवा ते उन्हां दी घाल कमाई ते खुश हो करके कहन लगे सी, भाई पारो तैनूं गुरता गद्दी देना चाहुंदे हां। पर भाई पारो जी जो अपने नेड़े ही डल्ला नगर है, डल्ले दे रहन वाले सन, उन्होंने बेनती की सी, महाराज मोको सिੱਖੀ ही भावै गुरियाई सतगुरु सुहावै। महाराज मैनू सिੱਖੀ की दात ही पाउंदी है, कृपा करो मैनू सिੱਖੀ ही बख्शो। उस भाई पारो जी परमहंस ने बेनती की सी धन श्री गुरु अमरदास साहब महाराज जी के चरणों विच कि सतगुरु जी संगतां अगे पिछे गाहे बगाहे आउंदियां हन, पर एक दिन मिथना चाहिदा जिस दिन सारी संगत हाजिर होवे ते वड्डा भारी जोड़ मेल होवे संगत दा, जिथे आप जी दे दर्शन संगतां करन उपदेश लैण, उत्थे आपस विच भी महाराज सांझ बने, आपस विच भी देशां विदेशां दीयां संगतां मिलन। तां सतगुरु जी ने भाई पारो जी की बेनती प्रवान करके श्री गोइंदवाल साहब की धरती ते ये वैसाखी का जोड़ मेला आरंभ किया सी। उस तो बाद जिथे जिथे गुरु साहब जी दर्शन देंदे उन्हां शहरां विच उन्हां नगरां विच महाराज साहब जी ने ये वैसाखी का पुरब साध संगत जी मनाया। पर धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी ने खालसे की साजना करन वास्ते, क्योंकि सतगुरु जी ने वचन कीते असीं आए ही खालसा साजन वास्ते हाँ, धर्म चलावन असी धर्म चलाउण वास्ते आए हाँ। संत उबारन दुष्ट सबन का मूल उपारन, जाहि काज धरा हम जन्मं समझ ले हो साधु सब मनमंग। दीनन की रक्षा निमित कर है आप उपाए, परम पुरख पावन सदा आप प्रगट है आए। आप प्रगट है आए दीन रक्षा के कारण, तो ऐसे गरीब नवाज साहब जी सो सतगुरु साहब जी ने दीना गरीबां की रक्षा करने वास्ते प्रकाश धारिया, खालसे की साजना करने वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी आए। श्री आनंदपुर साहब की धरती तो महाराज ने सब देश विदेशों दीयां संगतां नूं हुक्मनामे लिखे कि संगत जी श्री आनंदपुर साहब की धरती ते आओ। ऐतकी दी जो ये 1699 की विसाखी है, 1756 बिक्रमी संमत की विसाखी, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਚੇਚੇ ਹੁਕਮ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦੱਖਣ ਪਹਾੜ, ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ 80,000 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ 90,000 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ सो श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरखा ने जिक्र किया है कि भाई हर सिंह जी महाराज साहब जी की हजूरी विच रोज़ गुरु साहब जी का इतिहास लिखिया करते सन, जो रोज़ कलगीधर पातशाह जी कौतक करते उपदेश देंदे, महाराज की डायरी लिखते सन। तो उन्होंने अपनी डायरी दे विच ये जिक्र किया भी 10 लाख के करीब इकट्ठ सी आनंदपुर साहब की धरती ते विसाखी वाले दिन। ये महापुरखा ने जिक्र किया तो सतगुरु जी ने ये संगतां ते अज दे दिन तो पहला ही पहुँच गईयां। जिवें ये चेत दे महीने विच ही संगतां ने आके वड्डी भारी गिणती विच आनंदपुर साहब की धरती ते तंबू लग गए थां थां ते, जिन्नी रहायश सी उत्थे संगतां रहिंदियां, बाकी तंबू लगे थां थां ते लखां की गिणती विच इकट्ठ होया। जदों अज दा दिन होया ना विसाख की संगरांद का विसाखी वाला दिन, तो महाराज का हुक्म सी सारियां संगतां अमृत वेले के दीवान दे विच हाज़र होण। संगतां अमृत वेले इशनान करके
ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਜੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੇ ਬਿਰਤੇ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਜਾਈਏ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਉਚਾਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਨਾ, ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸਭ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਜੀਆਂ। ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਦੂਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਕੰਘਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਬਸਤਰ ਸੋਹਣੇ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਲਾਇਆ। ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਤਰੇ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਨੀ ਹੈ, ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭੱਥਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਟੰਗਿਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਬਜ਼, ਕਟਾਰ ਆਦਿਕ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੋਣੀ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤ ਪੇਚ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨਾਲੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ। ਇਹ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਪਾਲੋ ਨਾ, ਆਗਿਆ ਮੰਨੋ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਪੀ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ। ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾਓ, ਕੇਸ ਰੱਖੋ, 5 ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਆ ਜੰਨੂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੱਲੀ ਬੋਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ।
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਗਾਤਰੇ ਤੇਗ ਸਜਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤੇਲ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਲ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਬਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਓਗੇ? ਆਪ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੀ ਕਾਨ ਕਨੌੜ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਜੰਨੂ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਧੋਤੀ ਵੀ, ਬੋਤੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਲੰਗੋਟੀ ਜੀ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਦੀ ਕਾਨ ਕਨੌੜ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਲਾਓਗੇ, ਧੋਤੀ ਪੋਤੀ ਲੰਗੋਟੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 5 ਕਕਾਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਬਰਨ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਤਿਨ ਹੀ ਕਉ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ, ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਨਤ ਮਿਟਾਏ ਧਰੋਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਰੰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਪੰਥ ਹੁਣ ਸਾਜਾਂਗੇ ਭੀਮ ਚੰਦਾ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨ ਸਕੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਵੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਜੰਨੂ ਪਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬ ਜੇ ਗਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਅੱਜ ਵਾਲਾ 1699 ਈਸਵੀ ਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ 2022 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਅੱਜ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਈ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। 1978 ਵਾਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ। 1919 ਵਾਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਸੀ। 78 ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆ, ਉਹਦਾ ਪਖੰਡ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 323 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ ਸੀ। 1699 ਈਸਵੀ 30 ਮਾਰਚ ਤੇ 1756 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ।
क्योंकि किन्नी संगत है, 10 पातशाहियां दी संगत सारी आई आ। गुरु नानक साहब जी ने कित्थे कित्थे जाके अपनी संगत प्रगट की है। बाबे तारे 4 चक 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ, गुरमुख कल विच प्रगट होआ। ये कोई अत कथनी नहीं भी लखां दा इकट्ठ जे हो गया, तो लखां दा इकट्ठ होया है। क्योंकि गुरु नानक साहब महाराज तो बाद भी सारे गुरु साहब जी ने किन्ने संगत नूं उपदेश दे करके गुरु घर दे नाल जोड़िया है। फिर 10वें पातशाह दी भी संगत है। वो किन्नियां संगतां जिहड़ियां 4 चफेरे तो आनंदपुर साहिब की धरती ते आईयां, भावें अज वर्गे साधन नहीं सी, पर संगतां चेत महीने विच ही आनंदपुर साहिब आ गईयां। लखां दी भीड़ लगी है श्री आनंदपुर साहिब अमृत वेले दे दीवान विच। ते अमृत वेले नितनेम होया गुरबाणियां दा, उपरंत आसा की वार दा कीर्तन गुरु के सिख गा रहे हन। ते सवा पैर रात रहिंदियां हर रोज महाराज सवा पैर दे तड़के इशनान करिया करदे सन। उस दिन भी सवा पैर दे तड़के अमृत वेले सतगुरु जी ने गरीब नवाज साहब जी ने इशनान किया। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज शोभा वाले सतगुरु जी ने फिर इशनान तो बाद कुछ समा महाराज चौंकड़ा ला के ते अपने ध्यान विच बिरती टिका के बैठ गए। महाराज साहब अपना ही ध्यान धरते, गुरु साहब ने किहदा ध्यान करना। निर्गुण आप सरगुण भीओ ही, कला धार जिन सगली मोही। महाराज साहब जी आप ही निर्गुण ने सरगुण रूप धारण किया, ते सरगुण रूप विच निर्गुण के ध्यान च बैठ जाते, अपने सर्व व्यापक ध्यान च बैठ जाते। महाराज आपे जपो अपना जाप, आपे ही अपने जाप नूं जपदे गुरु साहब जी। जिवें महाराज धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह इत्थे चौंकड़ा ला के बैठिया करते गुरुद्वारा बेर साहब वाले अस्थान ते। वेई नदी विच इशनान करके फिर इत्थे चौंकड़ा लाउंदे महाराज। इसे तरह उस दिन महाराज कलगीधर पातशाह जी इशनान करन तो बाद स्वै स्वरूप दे विच अपनी बिरती महाराज दी सदा ही टिकी रहिंदी है। सतगुरु साहब जी बैठे हैं अमृत वेले, नितनेम दी बाणी गुरु साहब जी ने पढ़ी है। वस्त्र पहन लए, शस्त्र पहन लए, तैयार बुर तैयार हो गए, 5 ककार पहने हुए हन। हुण संगतां नूं दर्शन देंदे देंदे धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी वस्त्रां शस्त्रां नाल सजे होए आ ते तख्त श्री केसगढ़ साहब वाले स्थान ते आ गए। महाराज साहब जी का सोहना चाननी लगी हुई है। वो 2.5 लाख वाला तंबू लगा होया है। उन्हां दिनां विच 2.5 लाख का तंबू बनिया सी, चाननी बनी सी। महाराज साहब वास्ते सोहना चंदोआ बनिया सी। 1.25 लाख का तंबू बन के वो रंगजेब बादशाह वास्ते गया सी, उहदे अहुदेदारां ने बना के भेजिया सी। ते काबल दी संगत ने दशमेश पातशाह नूं बेनती की सी, महाराज दिल्ली दे बादशाह वास्ते 1.25 लाख का तंबू बन के आया काबल तो, ते तुसीं आग्या दिओ ते असीं आप जी वास्ते उहदे तो महंगा तंबू बनाउणा चाहुंदे आ। ते संगत नूं महाराज साहब ने जिहड़ा उत्थों दा मसंद सी ना थापिया होया, महाराज ने आग्या दित्ती कि प्रेमियां बना लो भाई तुहाडी इच्छा ते। महाराज जो संगत दा दसवंध वा वो तंबू ते ला लईए, महाराज कहंदे ला लो। 2 सालां दा दसवंध जो काबल दे इलाके दा संगत दा सी, वो उस मौके ते 2.5 लाख रुपया इकट्ठा होया सी। 2.5 लाख वो फिर 2.5 लाख उन्हां दिनां दा ला करके ते वधिया तंबू महाराज वास्ते बनाया गया सी। निका जिहा तंबू नहीं सी जिवें आ दरबार है गुरु साहब जी दा, इस तरह महाराज दा विच आसन लगदा सी, सिंघासन नाल ही स्टेज लग जांदी सी, नाल ही संगतां खालसा बैठण वास्ते भी जगह, वड्डा तंबू सीगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਐਡਾ ਤੰਬੂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਉਸ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੀਕ ਸੰਗਤ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਤੇ ਭੋਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵਾ, ਇਧਰੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਆ। ਕਾਢੀ ਕਿਰਪਾਨ ਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਐ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਲਾਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਵੀਰ ਰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਲੋ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਥੜੇ ਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਤੇ ਐ ਉੱਚੀ ਲਹਿਰਾਈ ਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਸੋਭਾ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਕ ਤੁਪਕ ਤਬਰੇ ਅਰ ਤੀਰ ਸਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਥੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ ਤੀਰ ਤੁਹੀਂ ਸੈਥੀ ਤੁਹੀਂ ਤਬਰ ਤਰਵਾਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਜੋ ਜਪੈ ਐਸੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਕ ਖੰਡ ਬੇਹੰਡੰ ਖਲ ਤਲ ਖੰਡੰ ਆਤਰਨ ਮੰਡੰ ਬਰ ਬੰਡੰ ਪੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰ ਸੁਖ ਸੰਤਾਂ ਕਰਣੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਸੰਤਾਂ ਕਰਣੰ ਦੁਰਮਤ ਕਿਲ ਬਿਖ ਹਰਨੰ ਅਸ ਸਰਨੰ ਦੁਰਮਤ ਦਰਨੰ ਕਿਲ ਬਿਖ ਹਰਨੰ ਅਸ ਸਰਨੰ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਉਬਾਰਨ ਮਮ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਨ ਜੈ ਤੇਗੰ। ਜਿਸ ਤੇਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੈ ਤੇਗੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਤੇਗ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਹਿਰਾਈ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਚੀ ਗਰਜਵੀਂ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਆਓ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੋ ਸੀਸ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੋ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲਿਓ, ਆਓ ਉਠੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਆ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਆ ਸਪੀਕਰ ਮੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੀਕ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਚੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦਾ ਵਾ, ਬੱਦਲ ਵਰਗੀ ਗਰਜਵੀਂ ਨਿੱਗਰ ਤੇ ਐ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਖੇ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦਿਓ ਆ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉਠੋ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਵਾਕ ਸੁਣ ਕਰਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰ ਕਿਹੜਾ ਵਢਾਵੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਸਿਰ ਕੌਣ ਦਵੇ, ਸਿਰ ਕੌਣ ਵਢਾਵੇ। ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਪੀਲੱਤਣ ਪੈ ਗਈ, ਪੀਲੇ ਪੈ ਗਏ ਚਿਹਰੇ, ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਂਝ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਗੋਝ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹਲਚਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਸਭ ਪਾਸੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭੱਗ ਦੌੜ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖਿਸਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਲੇ ਛਕਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਲਏ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਧੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀਵਾਰੇ ਗੁਰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਧੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਵਾ, ਸੋਹਣੇ ਕੇਸ ਆ ਪੰਜਾਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘੇ ਰਖਾਏ ਆ, ਦੂਰੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ, ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਕੜੇ ਪਵਾਏ, ਤੇਰ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਪਵਾਏ, ਚੋਲੇ ਬਸਤਰ ਪਵਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪੰਜ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਉੱਠ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੇ ਸਿੰਘ ਵਾ, ਪੰਜ ਮੁਕਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀ ਵਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਉ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਵਿਸ਼ਰ ਤੇ ਆਣ ਮਿਲਾਇਆ। ਐਸੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਆਏ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਰਖ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਝੂਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਝੂਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਜਗ ਮਹਿ ਉੱਤਮ ਕਾਢਿਆ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹ ਚੇਤ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੀਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਤਿੱਖੀ ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਾਂਗੂ ਤਿੱਖੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਸਿੱਖੀ, ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
एक उन दा कंबल विछाया, भूरा विछाया महाराज साहब ने हेठां। उत्ते रखिया है सुनहरा, जिन्हों आम घरां च कूंडा कहिंदे, कूंडा ते खालसे बोले विच कहिंदे उहनूं सुनहरा। वो सुनहरा रखिया पत्थर दा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਖੰਡਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਲੋਹ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਭ ਸਤਲੋਜ ਨੀਰ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੋਹ ਦਾ ਜਲ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਹੀ ਬਾਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਹੀ ਖੰਡਾ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ। ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚਿੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੂੰਦਾਂ ਪੀ ਲਈਆਂ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੰਭ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਿੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੂੰਦਾਂ ਕੁਝ ਪੀ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾਸੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾਸੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ ਤਰਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਏਕਤਾ ਥਪਾਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੀਰ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹੇ ਆ 10। ਇਹ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 10 ਸਵਈਏ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਵਈਏ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਦਾ ਸਵਈਏ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ 10 ਸਵਈਏ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚੌਪਈ ਬੇਨਤੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰ ਲਓ। ਕਈਆਂ ਨੇ 2 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਧੀਆਂ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਅੱਧਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਧੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਥੋੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਵੀ ਚਲੋ 6 ਕੁ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ ਲਈਏ, ਪੂਰਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ, ਸਵਈਏ ਸਾਰੇ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ। ਇਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਅਮੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭ ਕਰੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਬਾਟੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਖੰਡਾ ਫੇਰ ਰਹੇ ਆ, ਖੰਡਾ
ਉਹ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਖੰਡਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੇਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨੌਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਤ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਆ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਨੌਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਪੰਜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 5-5 ਚੁਲੇ ਛਕਾਏ ਆ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ 5-5 ਚੁਲੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆ। ਫਿਰ 5-5 ਚੁਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆ, ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੁਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੁਲਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜਾ ਚੁਲਾ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਚੁਲੇ ਛਕਾਏ ਆ ਤੇ 5 ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਬੋਲੀ ਆ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਚੁਲੇ ਛਕਾਏ 19 ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ 19 ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਫੇਰ 19 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਫਤਿਹ ਆ, ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਲਖੋ ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਹਿਤ ਦੱਸੀ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾ ਕਕਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਕਾਰ ਕੰਘਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਹੀ ਕਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਣੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਉਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕੰਘੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਕੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗਿੱਲਾ ਫੇਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਕੁਰੈਤਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ। ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ, ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾ ਚੇਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤਿਆਗਣੇ ਆ, ਵਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਿਭਚਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਸ ਪੁੱਠਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ,
ते महाराज साहब ने आख्या मुसलमानी कलमा पढ़ के जिहड़ा कुट्ठा मास वो कदे नहीं खाना। इहदा भाव की होया कि मुसलमानी कलमा पढ़िया कुट्ठा मास कदे नहीं खाना, क्योंकि मुसलमानी राज सी उस वेले, हकूमत सी मुसलमानी। वो कहिंदे सी हर एक नूं साडा कलमा पढ़िया खाना पवेगा। महाराज ने आख्या साडा खालसा नहीं खावेगा, साडे सिख नहीं खाणगे। इस करके भाव किसी प्रकार का कोई मांस नहीं खाना है। महाराज कहिंदे तंबाकू कदे नहीं वरतना। भाव जिस चीज़ दे विच जिस वस्तु विच थोड़ी जिन्नी भी अंश तंबाकू दी पैंदी है ना, ओनू कदे नहीं वरतना ते की नेड़े नहीं आउण देना, हथ तक नहीं लाउणा। तंबाकू, नसवार, बीड़ी, हुक्का, मारे कहिंदे जगत झूठा। जिन्हें ये चीज़ां खा लियां उन्हें जानो सारे जग दी झूठ खा ली। इस करके ये जगत झूठ आखिया तंबाकू नूं। सुन गुर सिख की रहत को तजै तंबाकू संग, मरनी मरै तो अत भला जगत झूठ नह अंग। दशमेश पातशाह ने आख्या साडा सिंह चढ़ाई तो भावें कर जावे, मर तो भावें जावे, पर जगत झूठ नूं हथ भी ना लावे। इस करके इतिहास में ऐसा जिक्र आउंदा, ऐसे गुरु के सिंह होए आ जिन्हां नूं कई हुक्मरान कहिंदे सी आ साडा आ बैग चुक के एक थां तो दूजे थां ते पहुंचा दे। उन्हें कहा इहदे विच की आ, कहिंदे इहदे विच हुक्का है, इहदे च तंबाकू है। कहिंदा नहीं मैं गुरु का सिंह, मैं इहनूं हथ नहीं ला सकदा। पुट्ठा टंग के खल ला दित्ती सी सिंह दी। सो अजायब घर विच उस सिंह दी तस्वीर लगी हुई है। तो ऐसे गुरु के सिंह सानू ये महाराज साहब ने रहत दसी आ भी तंबाकू नूं हथ तक भी नहीं लाउणा, ये कुरैत है। इस करके गरीब नवाज साहब कहिंदे इहदा त्यागना है। तो जिहड़ा कोई इहनूं वरतदा है वो कुरैतिया हो जाता है। ते पैर ते नौं तो लै करके सिर दी चोटी तक रोम साबत रखावणे आ, केसां नूं साबत सूरत रखना। ककारां विच पहला ककार केस है ते कुरैतां दे विच केसां दी बेअदबी करनी एक वड्डी भारी कुरैत है। इस करके महाराज कहंदे कदी हजामत नहीं करनी। हुक्का, हजामत, हलालो, हराम, इन्हां कुरैतां दा त्याग करना है। ये केसां दी बेअदबी हर प्रकार तो रोकी महाराज ने। सतगुरु कहिंदे ना इन्हां नूं मनाउणा, ना रंगाउणा, ना दवाई आदि ला के लाउणा। कई दवाइयां भी वरत लैंदे आ घटाउण दी थां ते, दवाइयां ला के भी नहीं केसां दी बेअदबी करनी, ना रंगाउणा ही आ। कई रंगा लैंदे आ, कहिंदे भी आपां चिट्टे जे आ गए इन्हां नूं फेर काले कर लईए। तो इस करके वो काला जिहा मूँह भी नहीं करना। तो इस तरीके दे नाल गरीब नवाज साहब सच्चे पातशाह जी ने यह सिक्ख्या दित्ती। ये महाराज साहब जी ने भी ये केसां नूं रंगना भी नहीं है, किसी तरीके नाल भी केसां दी बेअदबी नहीं करनी। एक भी केस नूं कटाउण वाला, पटाउण वाला, दवाई आदि ला के लाउण वाला वो कुरैतिया हो जाता। कुरैतिया अजकल ते लोग शौक दे नाल ही भरभट्टे मनाई जाते आ। साडे सिखां दीयां धीआं भैणां ही वो विआह तो पहलों ही कहिंदे भी चलो पहलों भरभट्टे जे मना लियाईए। तां एक किड्डी वड्डी कुरैत है। अज खालसा साजना दिवस मना रहे हैं, इस करके साबत सूरत होइए, गुरु का अमृत छक के गुरु के जहाजे चढ़िए तां गुरु की खुशियां प्राप्त होणगियां। नहीं तो महाराज ने आख्या रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाहे, सिख प्यारा नाहे मम रहत प्यारी आहे। रहनी रहे सोई सिख मेरा, वो साहिब मैं उसका चेहरा। रहत बिना नह सिख कहावै, रहत बिना दर चोटां खावै। रहत तो बिना दर दर दियां चोटां खाणियां पैणगियां। केसां दी किसी प्रकार एक केस की बेअदबी भी नहीं करनी है। महाराज साहब जी कहिंदे भी बेअमृतगे दी झूठ कदे भी नहीं खानी। बेअमृतगे दी उंज झूठ तो महाराज का हुक्म है किसी की भी नहीं खानी चाहिए, पर फिर भी अमृतधारी जिहड़ा है उहदे नाल तां कोई संबंध हो सकता, पर अमृतधारी की भी हर एक की रहत वक्री वक्री हुंदी है। झूठ किसी की भी नहीं खानी चाहिए। जेड़े तैयार बुर तैयार है तो कई बारी अमृत छक के भी जे कोई अपनी रहत नहीं रखता, गोल गप्पे जाके खांदा, फिर वह झूठा खा के उहो जिहा खा लैना। जेड़ा रहत नहीं रखता है जाके रेहड़ियां ते खांदा, गोल गप्पे खांदा, होर तंबाकू तमुकू
वाले थावां तो भी वरती जाता, क्योंकि रहत वा अमृत धारी दी। तो इस करके महाराज ने आख्या बेअमृतिए की रहत नहीं खानी। अजकल तो बेअमृतिए की जूठ नहीं खानी आख्या, बेअमृतिए की। तो अज जो इक्के थां दे उत्ते खुरली जी लाई जाती आ, उत्थों सारे फड़ फड़ के आपे खाई जाते। उत्थे तो शराब पीण वाला भी उत्थों ही गुलाब जामुन चुक के खाता है, बीड़ी पीण वाला तंबाकू खाण वाला भी उत्थों ही चुक के खाता है, तो अमृतधारी भी उत्थों ही चुक के खाता है। तो उत्थे सुच्चा ते झूठा की रह जाता है। इसे करके संगत ते पंगत की मर्यादा कायम की महाराज साहब जी ने। उत्थे नहीं रहिंदी कोई मर्यादा। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ, ਦਾਲ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ, ਜਲ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲ ਵਰਤ ਕੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਚੇਚੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਅਮਰਤੀਏ ਦੀ ਝੂਠ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਹੀ ਕੁਰੈਤਾਂ, चार तो उपर लिया हो गई, तो पंजवीं ये भी कुरैत ही आ जिहड़ा बेअमृतिए का जूठा खा लेना। तो ये भी कुरैत ही गिनी जाती। हुक्का हजामत हलालो हराम वो चार हो गई, तो पंजवीं ये महाराज कहते इन्हां दा त्याग करना ते नाम नूं ध्याउणा है। ये जिहड़ियां पंज बाणियां पढ़ के असीं अमृत तैयार कीता है, खालसा जी अमृत वेले इन्हां पंजां बाणियां दा नितनेम करो। संध्या वेले सोदा रहरा साहब जी का पाठ करो, राती कीर्तन सोहले का जाप करो। महाराज कहते तुसीं हुण वाहिगुरू का खालसा हो गए हो अमृत पी करके। खालसे का सीधा संबंध वाहिगुरू जी के नाल बना दिता है। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज। महाराज कहते परमात्मा की मौज विचों पैदा होया, तो जिन्हों परमात्मा की मौज ने पैदा किया उन्होंने कौन खत्म कर सकता है। खत्म करने वाले खत्म हो गए, खत्म करने वाले खत्म हो जाएंगे, पर यह तो परमात्मा की खुशी विचों, परमात्मा के चाह विचों प्रगट होया है। नाले प्रगट होया जन्म नहीं आखिया, प्रगटे आखिया। खालसा प्रगट होया है तेग दी धार विचों, परमात्मा की मौज दे नाल बाणी विचों इहनूं प्रगट कीता है। पंजां नूं छका के फिर पंजां तो आप पीता। महाराज साहब जी ने आख्या भी खालसा जी हुण सानूं भी अमृत छकाओ। प्यारे दया सिंह जी ने आख्या महाराज नीचन जातन के हम बारिक, तोहे करुणा कर कैसे निवाजे। ये गरीब नवाज असीं नीवियां जातां वाले आप जी नूं किवें अमृत छका के निवाज सकते हैं। तुहाडे तां रोम रोम विच अमृत है, तुसीं सानूं गरीबां नूं अमृत दी दात दित्ती है। महाराज कहंदे तुसीं हुण नीवियां जातां वाले नहीं हो, तुहाडी पिछली जात गोत बरादरी इलाका सब समाप्त, ते तुसीं हुण आनंदपुर साहिब दे वासी हो। तुहाडा तख्त श्री केसगढ़ साहिब दा जन्म है, ते तुसीं अकाल पुरख दी फौज हो, ते अज तो पिछले नाम जात गोत सब समाप्त, तुसीं खालसे हो। खालसे महाराज कहंदे अज तो तुहाडे नाम नाल सिंह लाया है। प्यारे दया सिंह जी, प्यारे धर्म सिंह जी, प्यारे हिम्मत सिंह जी, प्यारे मोहकम सिंह जी, ते प्यारे साहिब सिंह जी माइयां नाल कौर लाया। महाराज साहब जी ने आख्या अमृत तैयार करो तो खालसा जी सानू भी छकाओ। इस तरह ही वाहिगुरू का हुक्म है। फिर पंजां नूं छका के ते पंजां ने तैयार किया, तो गुरु साहब जी नूं छकाया, पंजां तो आप पीता। पंजां ने उस तरह ही मर्यादा दसी, उस तरह एक एक चुला छका के आख्या बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप ही गुरु होए ते आप ही महाराज साहब चेला रूप होए जगत नूं तारन वास्ते, संसार नूं तारन वास्ते। तां आप अमृत छकिया कि आने वाले समय च कोई सिख माई भाई ये ना आखे भी मैं तो जी मेरी तो रहत बड़ी है, मेरे तो मन बड़ा सुच्चा है, मैनू अमृत छकन की की लोड़ है। ताइयों ही जगत नूं तारन वास्ते पंजां प्यारियां तो सब तो पहला आप अमृत छकिया, ते आप गुरु भी होए ते आप चेला रूप भी होए। तां ही भाई गुरदास सिंह जी ने लिखिया है, वाहो वाहो गोबिंद सिंह, वाहो वाहो गोबिंद सिंह, आपे गुर चेला, आपे गुर चेला, आपे गुर चेला, आपे गुर चेला।
आप गुरु भी ते आप चेला भी होए। फिर महाराज साहब जी दे महिला ने भी अमृत छकिया। माता सुंदरी जी ने, माता जीतो जी ने, नाम सुंदर कौर, अजीत कौर होया। माता गुजरी जी ने भी अमृत छकिया खंडे बाटे दा। माता गुजर कौर जी होए। चौहां साहिबजादियां ने भी अमृत छकिया। बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह साहिब जी, बाबा बुढ़ा साहब जी की बंस विचों भाई राम कौर साहब जी ने अमृत छकिया। भाई गुरबख्श सिंह उन्हां दा नाम होया। 20,000 ने शाम तक अमृत छकिया। 20,000 ने, क्योंकि 5 बाणियां पढ़ के अमृत तैयार करना, फिर छकाउणा, फिर इस तरह साध संगत जी सारी रहत दसनी, मूल मंत्र जपाउणा, गुर मंत्र दृढ़ कराउणा। ते 20,000 ने सो 5 ककारी बाणा पहन के खंडे बाटे का अमृत छक के तैयार बुर तैयार अज के दिन होए। अगले दिन फिर अमृत तैयार होया, फिर इन्नी संगत ने छकिया। अगले दिन फिर अमृत तैयार होया। लगातार अज तक अमृत तैयार हुंदा है। संगतां छक के निहाल हुंदियां। जिस अमृत नूं साध संगत जी देवी देवते लोचदे सी, वो खंडे बाटे का अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानू बख्शिया। सुर नर मुन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तोते उपाए, एक वेख परसण आया। लब लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया। कह नानक जिसनों आप तुठा, तेने अमृत गुर ते पाया। तो सतगुरु जी ने कृपा की। गुरु जी के पावन इतिहास की विचार सांझी करदियां होइयां भुल्लां चुकां दी सतगुरु जी गुर संगत जी खिमा देनी। सरबत गुरु कीਆਂ संगतां नूं खालसा साजना दिवस दीयां एक वारी फेर लख लख वधाइयां होण जी। भाई साहब जी अमृत बाणी दे कीर्तन दे नाल गुरु कीਆਂ संगतां नूं गुरु के चरनां नाल जोड़नगे। गरीब नवाज साहब जी कृपा करन जी। हे गोबिंद हे गोपाल हे दयाल, प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समर्थ अगम पूरन मोहे मैया तार। अंधकूप महापयान नानक पारे उतार। आए प्रभ शरणागते कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। कथा निता प्रत होत है सुन हो सिंह सुजान। नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे आज्ञा भई अकाल के। तबै चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है। गुरु मान्यो ग्रंथ सब सिखन को हुक्म है। गुरु मान्यो ग्रंथ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।